बजट पेश करने तो बाद न्यूज़ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। सूबे च 1 जुलाई तो मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत। खेतीबाड़ी लिए मुफ्त बिजली रहेगी जारी। राख में रखी 6,947 करोड़। उद्योगों के लिए बिजली में छूट भी रहेगी जारी। मान सरकार ने पेश किया 1,55,000 करोड़ का बजट। जनता ते नहीं लगाया कोई नवा टैक्स। पंजाब ते 2,63,000 करोड़ का कर्जा। मान सरकार के बजट के सेहत और सिक्ख्या खेत्र से फोकस। दोवां सैक्टरां का बजट वधाया। 15 अगस्त को होगी 75 मुहल्ला क्लीनिक की शुरुआत। सड़क हादसों के पीड़ितों की लियांदी जाएगी फरिश्ते स्कीम। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार चुकेगी अहम कदम। टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट की की जाएगी स्थापना। खजाना मंत्री बोले सारे सियासी दलों ने वड्डे पैमाने पर की टैक्स चोरी। पूरे पंजाब ਨੂੰ सीसीटीवी ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ जोड़िया जाएगा। मोहाली ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सीसीटीवी ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ। ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਖੋਖਲੇ। 1,000 प्रति महीने के लिए महिलाओं को अजे करना पवेगा होर इंतजार। वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले साडी एक ही गारंटी पेंडिंग। आर्थिकता ली ते आउंदे सार करांगे पूरी। लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा कोर्ट दे विच कीता जावेगा पेश। खरड़ तो लैके रवाना हुई पुलिस। सिद्धू मूसेवाला केस दे विच लॉरेंस नूं ट्रांजिट रिमांड ते दिल्ली तो लिआंदा सी पंजाब। साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਡਰੋਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰ। राष्ट्रपति चोण के लिए विरोधी दल के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरी नामजदगी। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। बोले यह है विचारधारा की लड़ाई। भाजपा तो द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीदवार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी आप सरकार के बजट की। आप सरकार के पहला बजट पेश कर दिता गया तो न्यूज़ 18 पंजाब ते खजाना मंत्री हरपाल चीमा के वलों औरतों को 1000 की गारंटी ते वड्डा बयान दिता गया। योजना को लागू करने दे विच समा लगता है। चीमा के वलों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जल्द पूरे होंगे औरतों के नाल कीते वादे। 5 दे विच 4 गारंटियां पूरीआं कर चुकीआं। यह भी दावा किया गया है कि 5 गारंटियां दित्तियां गईआं सन चोणां दे समय। चोणां तो पहलां उन्हां दे विच 4 गारंटियां पूरीआं कीतियां जा चुकीआं ने। बजट तो बाद विरोधी धिर ते वित्त मंत्री का निशाना। वित्त मंत्री के वलों विरोधी धिर ते निशाना साधिया गया। सिक्ख्या सेहत के बजट नूं समझ नहीं पाए विरोधी। हरपाल चीमा ने विरोधियों को जवाब दिता है कि सिक्ख्या सेहत के बजट नूं विरोधी समझ नहीं पा रहे क्योंकि विरोधियों के वलों बजट नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। विरोधी धिरां ने बिना पढ़े ही बजट का विरोध किया है। हरपाल चीमा के वलों विरोधियों को भी जवाब दिता गया तो उत्थे ही जिहड़ी एक वड्डी गारंटी सी आम आदमी पार्टी की चोणां तो पहला पंजाब दी महिलावां दे नाल वड्डा वादा किया गया सीगा कि 1000 रुपए उन्हां दे खाते दे विच पाए जाणगे। इस नूं लैके वड्डा बयान दिता गया। हरपाल चीमा का कहना है कि योजना नूं लागू करन दे विच समा लगदा है। जल्द पूरे होणगे औरतां दे नाल कीते वादे। 5 दे विचों 4 गारंटियां पूरीआं कर चुकीआं। यह भी दावा कर रहे हैं खजाना मंत्री कि 5 दे विचों 4 गारंटियां पूरीआं कीतियां जा चुकीआं ने। तो खजाना मंत्री हरपाल चीमा के नाल न्यूज़ 18 पंजाब के वलों एक्सक्लूसिव गलबात की गई है। तो औरतों को 1000 की गारंटी से यह वड्डा बयान हरपाल चीमा को दिता गया। उन्होंने कहना है कि योजना को लागू करने के समा लगता है। जल्द पूरे होंगे औरतों के नाल कीते वादे।
ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ 1000 ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਲਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। 15000 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਟ ਲਿਆਣ ਭਾਵੇਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਲਿਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੱਢਣ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 90% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਫੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰਲੈਸ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਐਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਲੈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੇਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,384 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। 20,384 ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੜਬੇ ਗਿਆ ਖੁਦ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ 7000 ਵੋਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੜਬੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ MLA ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ MLA ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ MLA ਲੈਡ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਜਟ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਜਟ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਿੱਕੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਸਪੋਰਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਡੈਡ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਾਟ ਵਾਸ ਮਿਸਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁੱਤੋ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ। ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।